હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ આપણે નવી બુક પ્રમાણે યુનિટ નંબર 11 વેલ્યુ ઓફ ફ્લાવર્સ. મિત્રો, સંપૂર્ણ ભાષાંતર પ્લસ તેની સમજૂતી પણ આપીશું, જે એકદમ તમને સરળ અને મસ્ત રીતે સારી રીતે યાદ પણ રહી જશે. તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મહેમાન બન્યા છો તો ખાસ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશું અને વિડીયોને લાઇક પણ. ચાલો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો જોઈએ, imagine yourself standing at the height of 1400 feet in the West Himalayan range. All around you and as far as your eyes can see, there are flowers and flowers. Emerald mountains, green meadows, white clouds, and colorful pairs of flowers create a dreamlike panoramic view. What place is this? Can you guess? પશ્ચિમ હિમાલયની પર્વતમાળામાં તમે 14,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર ઊભા છો એવી કલ્પના કરો. તમારા મનમાં એવું ઇમેજિન કરવાનું છે. તમારી આસપાસ અને તમારી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી બધે જ ફૂલ અને ફૂલ પથરાયેલા છે. નીલા પર્વતો, લીલા ઘાસના મેદાનો અને સફેદ વાદળો અને ફૂલોના રંગબેરંગી ખંડ એક સ્વપ્ન જેવું રમણીય દ્રશ્ય ખડું કરે છે. આ કયું સ્થળ છે? શું તમે કલ્પના કરી શકો છો? It is a vibrant and splendid national park hidden in the Himalayas. This alluring place is known as the Valley of Flowers, a vast area of 87.5 square kilometers and a variety of alpine flowers make this place colorful for nature lovers, botanists and photographers. આ હિમાલયમાં છુપાયેલો એક જીવંત અને ભવ્ય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. આ આકર્ષક સ્થળ વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ તરીકે ઓળખાય છે. 87.5 ચોરસ કિલોમીટરનો એક વિશાળ વિસ્તાર અને રંગબેરંગી પર્વતીય ફૂલોના અસંખ્ય પ્રકાર. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ, વનસ્પતિશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો અને ફોટોગ્રાફ્સ માટે આ સ્થળને આકર્ષક બનાવે છે. The Valley of Flowers is located near Ghankaria town in Chamoli district, Uttarakhand. It is about 300 kilometers north of Rishikesh, near Badrinath. There is a motorable road up to Govind Ghat, and from there the trek of this valley starts. વેલી ઓફ ફ્લાવર ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લાના કાંકરિયા પાસે આવેલી છે. તે બદ્રીનાથ પાસે ઋષિકેશથી 300 કિમી ઉત્તરમાં આવેલ છે. ગોવિંદઘાટ સુધી પાકો રસ્તો છે અને ત્યાંથી આ ખીણ તરફ જવાની પગદંડી શરૂ થાય છે. This place was little known to outside world due to its remote location. In 1931, it was discovered accidentally by the 3 British mountaineers. They lost their way while returning from the successful expedition. They come down to this beautiful valley searching for a way out from the mountains in the Himalaya range, stunned by the variety and colors of the flowers. They named it as the Valley of Flowers. Thereafter, renowned mountaineers, trekkers, and botanists starting pouring in. Writers and poets have written essays, travelers, and poems on the enchanting beauty of this place. This valley was declared as National Park in 1982, and in 1988 it was included in the World Heritage Site. Instantly, there is a references about this place in the Ramayana. In the battle between Ram and Ravan, Lakshman was struck with arrow shot by Meghan, the son of Ravan. Lakshman became unconscious. Ram called Susan, the Vaidya Ravan, the prescribed Sanjeevani, a miraculous medicinal plants found on the Himalayas, far away from Sri Lanka in the north part of Bharatvarsh. Hanuman flew to the place and brought the Sanjeevani along with that place was the Valley of Flowers. Many Indian yogis have come here and sat for long years in meditation.
Such a legends are associated with this wonderful place. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. એકાંતમાં આવેલું આ સ્થળ બહારની દુનિયા માટે બહુ જાણીતું નહોતું. 1931માં 3 બ્રિટિશ પર્વતારોહકોએ તે આકસ્મિક જ મળી આવ્યું. એક સફળ પ્રવાસ કરી પાછા ફરેલા તેઓ ભૂલા પડ્યા. હિમાલયની પર્વતમાળાઓમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધતા તેઓ આ સુંદર ખીણમાં આવી પહોંચ્યા. ફૂલોના વૈવિધ્ય અને રંગોથી છક થઈ તેઓને એક વેલી ઓફ ફ્લાવર નામ આપ્યું. અહીં મિત્રો જશે ખીસને બદલે ખીણ છે. ઓકે, ખીણને વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ નામ આપ્યું. ત્યાર પછી પ્રખ્યાત પર્વતારોહકો, પ્રવાસીઓ અને વનસ્પતિ શાસ્ત્રના નિષ્ણાંતોનો પ્રવાહ શરૂ થયો. આ સ્થળના મનમોહક સૌંદર્ય વિશે લેખકોએ અને કવિઓએ નિબંધો, પ્રવાસ વર્ણન અને કવિતાઓ લખી. 1982માં આ વેલીને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે જાહેર કરવામાં આવી અને 1988માં તેને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સામેલ કરવામાં આવી. રસપ્રદ વાત એ છે કે રામાયણમાં પણ આ સ્થળનો ઉલ્લેખ છે. રામ અને રાવણ વચ્ચેના યુદ્ધ દરમિયાન રાવણના પુત્ર મેઘનાથના બાણથી લક્ષ્મણ ઘાયલ થઈ બેભાન થઈ ગયા. ત્યારે રામે દેવોના વૈદ્ય અશ્વિની કુમારને બોલાવ્યા. તેમણે ઉપાય સૂચવ્યો. સંજીવની એક અલૌકિક ઔષધિ છે જે શ્રીલંકાથી ખૂબ દૂર ભારત વર્ષના ઉત્તરમાં આવેલ હિમાલયમાં જ મળતી હતી. હનુમાન ઉડીને તે સ્થળે ગયા અને ટેકરી સાથે સંજીવની લઈ આવ્યા. તે સ્થળ એટલે વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ. કેટલાય ભારતીય યોગીઓ અહીં આવીને વર્ષો સુધી ધ્યાનમાં બેઠા. આ અદ્ભુત સ્થળ સાથે આવી દંતકથાઓ જોડાયેલી છે. Nanda Devi and Valley of Flowers National Park is the official name of this site. It is designed as a center of plant diversity. The Forest Research Institute in 1992 recorded of 600 species, angiosperms, manovicea, and flower plant and 30 petriophytes unrolled fern in the valley. Surrounding the botanists discovered 58 new plants. Many of their species are globally threatened. In 1988, 31 species of rare and endangered categories were identified in this park. Local village people are found to use 45 medicinal plants. Kamal is the most famous flower for medical use as a religious offering to the goddesses. Nanda Devi and Sundha Devi, the dominated family in the Valley of Flowers, is Astraceae family of sunflower with 62 species. Other beautiful flowers are Vajradanti, Ajwain, blue poppies, Kanputlia, Salambanja, Bansa, Balsam, Bhariti, હલ્દી ફૂલ ઇટીસ. આ સ્થળનું અધિકૃત નામ નંદા દેવી એન્ડ વેલી ઓફ ફ્લાવર નેશનલ પાર્ક છે. તેને વિવિધ વનસ્પતિઓના કેન્દ્ર તરીકે માન્ય કરવામાં આવ્યું છે. 1992ના ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આ વેલીના વિસ્તારમાં મેંગોલિયા ફૂલની 600 જાત અને ફરનાશ રાજની 30 જાતની નોંધ કરી. વનસ્પતિ શાસ્ત્રના નિષ્ણાંતો બીજી 58 વનસ્પતિઓ શોધી. આમાંની કેટલીક જાત વૈશ્વિક સ્તરે ભયગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે. 1988માં ઉદ્યાનમાં 31 પ્રકારની અસાધારણ અને ભયગ્રસ્ત વનસ્પતિઓ ઓળખી કાઢવામાં આવી છે. સ્થાનિક ગામની પ્રજા 45 ઔષધીય વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ કરતી જોવા મળે છે. ઔષધીય ઉપયોગ માટે અને નંદા દેવી અને સુનંદા દેવીને અર્પણ કરવા માટે બ્રહ્મકમળ ખૂબ જાણીતું ફૂલ છે. વેલી ઓફ ફ્લાવર્સમાં મુખ્યત્વે જોવા મળતી ફૂલની જાત છે સૂર્યમુખી અને એ પણ જાતના 62 બીજા સુંદર ફૂલો છે. વજ્રદંતી, અજવાયન, બ્લુ પોપી એટલે કે ખસનો છોડ, કનફુલિયા, સલામપંચા, બંપસા, બલ્બસમ, બારીતી, હલ્દી ફૂલ વગેરે. The park is in fauna. A total of 30 species of mammals are recorded and all of them are rare or
encouraged. There are snow leopards, grey lancers, Himalayan black bears, red foxes, Himalaya weasels, must deer, corsal, thars, varals, or blue sheep, flying squirrels. It's moreover 140 species of birds are seen in this park. The main attractions are Himalaya vulture, yellow and red blue throats, Koklas pheasants, Monhal pheasants, yellow-nape woodpeckers, blue-throated rabbits, and snow pigeons. There are several varieties of reptiles, butterflies, and other insects too. આ ઉદ્યાન પ્રાણી સૃષ્ટિથી પણ સમૃદ્ધ છે. સસ્તન પ્રાણીઓની કુલ 13 જાત નોંધવામાં આવી છે અને તેની બધી જ અસાધારણ અથવા ભયગ્રસ્ત છે. અહીં સ્નો લેપર્ડ એટલે કે ચિત્તો, લંગૂર હિમાલયન બિયર એટલે રીંછ, રેડ ફોક્સ શિયાળ, હિમાલય વીસલ નોળિયું, મસ્ક ડિયર હરણ, ઘોરલ, થાર ભરલ, ઘેટું, ઉડતી ખિસકોલી વગેરે પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત પક્ષીઓની 114 જાત આ ઉદ્યાનમાં જોવા મળે છે. તેના મુખ્ય આકર્ષક છે હિમાલયન વલ્ચર ગીધ, લાલ અને પીળી ચાંચવાળા ચક એટલે કાગડા, કોકલાસ ફેઝન્ટ એટલે કે તીતર, પીળે ગરદનવાળા વુડપેકર એટલે કે લકડખોદ, ભૂરા ગળાવાળા બાર્બેટ અને સ્નો પીજન એટલે કે કબૂતર. અહીં પેટે ચાલતા પ્રાણીઓ, સાપ વગેરે, પતંગિયા અને બીજા જંતુઓની કેટલીય જાત જોવા મળે છે. The valley of remains recovered with thick blanket of snow during winter. It is in full bloom during July, August and September. This is the best time to explore the splendor of this magnificent place. Puspavati river bed is part 6 km in the valley. Its water bifurcates the valley into two parts. શિયાળામાં વેલી બરફથી જાડી ચાદરથી ઢંકાયેલી હોય છે. જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં અહીં ખૂબ ફૂલો ખીલે છે. આ ભવ્ય સ્થળના વૈભવને નિહાળવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. પુષ્પાવતી નદી વેલીમાં 6 કિમી સુધી ફેલાયેલી છે. તેનું પાણી વેલીના 2 ફાંટા પાડે છે. Dewdrops on flowers, the rhythmic sound of water, rich flora and fauna, and delightful breeze of cool air are waiting for you. Listen to the call of the valley and the dream of walking throughout this valley with your friends. ફૂલો પર ઝાકળ બિંદુઓ, પાણીનો લયબદ્ધ અવાજ, સમૃદ્ધ વનસ્પતિઓને પ્રાણી સૃષ્ટિ અને ઠંડા પવનને આહલાદક લહેરો તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વેલીનું આમંત્રણ સાંભળો અને તમારા મિત્રો સાથે વેલીમાં ફરવાનું સ્વપ્ન જુઓ. તો મિત્રો, આ સાથે સંપૂર્ણ આપણા ઇંગ્લિશના તમામ જે છે ભાષાંતર અહીં પૂર્ણ થાય છે, તમામ યુનિટના. આની અંદર તમારે વોકેબ્યુલરી, કોમ્પ્રિહેન્શન વગેરે જો લખવાનું બાકી હોય તો તેની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ લેશો. અને અન્ય વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક પણ મિત્રો ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. તો ફટાફટ ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરો અને તમામ સોલ્યુશન તમે લખી લેશો. અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને અવશ્યથી શેર કરવાનું ના ભૂલશો.